هذا ريكورد. قلنا إنه هدفنا اليوم في هذا الدرس إن نحول trigonometric function which consists of cosine and sine into single trigonometric function. بدنا نحولها إلى مثلا some constant sine x plus alpha, or we will convert this trigonometric function which contains sine and cosine into a single function. It could be r cosine alpha, cosine x plus alpha. وعرفنا why there is an r, why there is an alpha. اللي ما حضر السيشن الأول هذا كلياته موجود في السيشن كامل. طبعا مش ممكن أعيده مرة تانية في another session لأنه already إحنا ما عندناش إلا السيشن هذا اليوم. فبالتالي بس إنه حنتعلم how to convert a trigonometric function which contains sine and cosine into single function. So it will be easier for us to solve it or sketch it. يعني لو طلب مني sketch لهاي, it's very complicated. So the process of converting that kind of function into a single function حنتعلمها اليوم. Okay, so let me just start with sine. Let me just start with sine. So r sine x minus alpha, x plus alpha, is equal to, according to the rule of the double angle of the sine a plus b, that's an r sine, this is your a, this is your b, sine a, which is x, cosine alpha, plus sine alpha cosine x, okay, which is equivalent to say it's r, that's r sine x cosine alpha plus r, that's an r sine alpha cosine x. لحد هنا أمورنا تمام في هذا الموضوع. Now, what do we have here? We have a 3 sine x 4. So this is supposed to be what we wrote over here. It's supposed to be equivalent to 3 sine x plus 4 cosine x. So comparing right-hand side and left-hand side, we can see this is the sine x, cosine x هنا. So those are equivalent. So I'll say r sine x cosine alpha is equal to 3 sine x. So divide by sine x divided by sine x. So we will get r cosine alpha equals to 3. That's equation number 1. And similarly, we can do for this part is equivalent to this part. Why? Because there is a cosine x. So I'll say r sine alpha cosine x is equal to 4 cosine x. And divide by cosine divided by cosine, that's r sine alpha equals to 4. That's equation number 2. Now, divide 2 by 1, we will divide equation 2 divided by 1. So r divided by r is gone. Sine alpha divided by cosine alpha, we will get tan alpha. Tan alpha is equal to 4 divided by 3, 4 over 3. Can someone with the calculator find me the alpha, please? وخليها على الراديان. Alpha is an angle between 0 and pi over 2. خليها على الراديان. اعمل لي في الكالكوليتر tan inverse 4 over 3 على الراديان. بتطلع 0.927. 927. Okay, this is your alpha. We need to find the r. So let's substitute in any one of those. اعمل لي أول واحدة مثلا r cosine 0.927 equals 3.
So the R equals 5. 5. Excellent. هاي اللي حصلنا عليها اللي قبل شوي صح؟ That's the 5. عبد الله ولا عليك أمر؟ تمام. إذا this is a function. So we have here, so y equals 3 sine x plus 4 cosine x can be written as a single trigonometric function 5 sine x plus 0.927. keep it in mind. واحد يكتبها لأني بدي أروح على ديسموس هلأ. اكتبوا هاي عندكم عشان نشوفها هناك على ديسموس. So this is بس انت شو قلت لي ما عليك امير؟ ما فهمتش شو. بدنا نروح على ديسموس. خلينا نروح على ديسموس. وينها الصفحة؟ مش عارف راحت وين. دقيقة شوي أشوفها. أيوة هيها. أوكي هلا زي ما أنت شايفين هيها. شايف نيجاتيف؟ مش هاي اللي حصلنا عليها؟ واحد يعطيني اللي أنا قلت لكم أعطوني إياها. 5 sin x 0.927. y equals 5 sine x plus 0.927. شايفين شو اللي صار؟ عبد الله كانت هون الساين كانت ساين 90 اللي هي باي اوفر 2. can you do باي اوفر 2 minus 0.927 لو سمحت سويها. الساين تبعتها؟ لا باي اوفر 2 ماينس. بس هي اوكي طيب ماشي. ايوه لانه انت بيطلع 0.64. هيها شايف عبد الله؟ 0.6437. ايوه شايف عبد الله؟ هاي اللي سالتني عنها هناك. كان في السيشن الاول. وشايفين هلا كانت على الزيرو الساين صارت على نيجاتيف. فصار في عندي transformation to the left by using 0.927 والtransformation على الواي axis is 5 زي ما انتم شايفين. that's the 5. عرفت كيف؟ فاحنا حولنا هنا التجنومتريك فانكشن اللي فيها ساين اند كوساين حولناها لسنجل تجنومتريك فانكشن اللي هي we can deal with it سواء graphing سواء solving. يعني لو كان في السؤال قايل لي solve 3 sin x plus 4 cosine x equals to 1 مثلا. طبعا اللي ما كانوش حاضرين لما كانت زيرو، اللي ما كانوش حاضرين واللي كانوا حاضرين كمان، انه كنا نعمل divided by cosine ونحولها لتان، فكانت سهله لانه زيرو اوفر كوساين زيرو. لكن لما يكون السؤال انها equals 1 حتحول left hand side لتان صحيح. if you divide by cosine هون حيطلع عندي tan something tan، هون حيطلع عندي secant. فبالتالي أنا خلصت من تنتين وأوجدت كمان تنتين، فما خلصت من المشكلة. فأفضل حل إن نحول two trigonometric functions combined together plus them or minus them إلى single trig function, single, which is this one. That's a single. Okay, so we can deal with it. Now the question, if the question was like this, it's very easy to solve it. Sine x plus 0.927 equals 1 divided by 5 by 5. Then we can solve this equation easily. Inverse ورسمة, it will cut in the first and in the second. أو إذا كان طالب مني جراف لهاي, it's very easy to graph a single function, not a combination between two functions. اللي ما كانوش موجودين فاهمين؟ اللي ما كانوش موجودين في سيشن 1 صاحيين أول شيء عشان أسأل فاهمين ولا لا؟ صاحيين. تمام أستاذ. تمام؟ كويس هيك؟
أستاذ أنا لو نحل كمان سؤال أحسن. طبعا بنحل كمان 10 أسئلة تخافش. Let's come back to the book and let's clear all. أستاذ يعني إحنا هون بنعتبر ال1 0 بعدين بنعملها سنجل بعدين بنرجع ال1. طبعا انت أوكي. يعني بتعملها single function بعدين بتعملها سواء solving equation equals to something او graphing. عرفت كيف؟ تعال نشوف. تمام. طيب هنا بيصير الاختيار، شايف show that we can express this into single function sign. مرات هو بيعطيك الخيار. هو احنا عندنا 4 trigonometric ساين A plus B وساين A minus B وكوساين A plus B وكوساين A minus B. طب مين اختار؟ هنا السؤال، مين اختار؟ It depends about. طبعا هو في الأسئلة هو اللي بيطلب منك، لأنه هو ما بده فعليا. هو ممكن يترك الخيار للطلاب، بس في الاكسترنال لما يكون في عنده 500,000 ورقة بده يصلحها ما بتركش الخيار للطلاب، لأنه الإكزامينر بتلعوزه. لكن برضه ممكن واحد اختار ساين الثاني اختار كوساين تزبط معانا. يعني السؤال اللي قبل شوي اللي هو هاد. Let me come back to this question. واحد بيجي بيقول لي أنا ليش أنت اخترت ساين؟ أنا ما بدي ساين. أنا ليه اخترت ساين A plus B؟ طيب ليه ما اخترت كوساين R كوساين X؟ لأنه هاي بلس. شو المفروض الاختيار تبعي هون يكون لو بدي كوساين؟ يلا اللي حافظين الرولز. ماينس. أنا مش شكرا. طبعا لأنه مش حافظ الرولز. أنت مش حافظ الرولز فبالتالي أنت مش فاهم. حافظ الرولز؟ ماشي يا أستاذ. حافظ الرولز؟ لا نسيها. ناسيها، معلش أنا آسف. أي واحد بده يسأل سؤال إنه ومش حافظ الرولز، احفظ الرولز والله العظيم يعني لن تجد أي صعوبة في أي شيء. بدك تضلك تسأل أسئلة بناء على عدم حفظك للرولز، it's your choice. بدكش تحفظ الرولز انت. أنا مش فاهم شو سويت هلا. هلا إيش أنا حكيت إنه أنا لما جيت اخترت في السؤال إنه بدي y equals r sin a plus b، واحد تاني بيجي بيقول لي ليه ما اخترت كوساين؟ ما هم 4 رولز صح، مش اللي بنعرفهم يا سيف. a plus b وماينس b وساين a plus b وماينس b، 4 هدول. طب ليش انت رحت لي على الساين و A plus B؟ ليش اخترت هذا الرول من ضمن ال4 هدول؟ ليه ما اخترتش كوساين؟ بدي اقول لك تعال نختار كوساين نشوف. ار كوساين، لكن لما بدي احولها لكوساين لانه هاي بلس المفروض هاي شو تكون؟ ماينس. لانه احنا لانه حافظين الرولز عارفين انه الكوساين مختلفات الاشاره. signs are different. اوكي. فهذه هي عبارة عن R كوساين X كوساين ألفا بلس R ساين X كوساين ألفا. صح ولا مش صح الحكي هذا؟ فبالتالي لما أجي أنا هون أختار بدي أعمل مقارنة. بعمل مقارنة هذه مع هذه وهذه مع هذه، بعمل 2 equations تبعتي. صح عبد الله الموسى؟ مقارنتي هون راح تكون ليه؟ لأنه I'm choosing my comparing according to cosine x. وين cosine x؟ هيها هون. وين sin x؟ هيها هون sin x، هيها هون. طب هل حتطلع نفس الرسمة؟ It's supposed to be yes. حتطلع نفس الرسمة. يا لهوي يا لهوي. أستاذ يس عبد الله. ليش أنت استخدمت كوساين إكس بلس ألفا؟ المفروض لا أنا ما عملت بلس. كوساين إكس ماينس ألفا، شايفها؟ ماينس. لا بحكي عن لما حلينا. أيوة على الشمال. هاي
وين القلم هاي. مش شايفه؟ هاي بحكي لك على الشمال يا أستاذ. على الشمال. ايش استعملنا؟ ساين اكس بلس الفا. ليش يا عبد الله؟ اور كوساين اكس بلس. انا اسف. اسف كبير كمان. صح، شايفين عبد الله؟ ما شاء الله عليك، جميل جدا جميل جدا. بإيدي أنا دائما. شكرا شكرا عبد الله، ثانك يو. حتطلع نفس الرسمة، حتطلع نفس الرسمة، وحتطلع كوساين وحتطلع اكس وحتطلع الفا. اوكي. طيب اذا احنا هون امام خيارين، ممكن نستخدم اي واحدة فيهم اذا ما حكى لي what to choose، لكن most probably 99% في الاسئلة بيحكي لي، لانه ما بده نص مليون حل مختلفين، ناس مختارة ساين ناس مختارة كوساين، عنده مارك سكيم بده يمشي عليه وبده يريح الاكزامينر تبعه. تمام. Let's browse the questions again. Now in your book there is هلا هدول محلولين في الكتاب على فكرة، بيتبعوا طريقة حفظ بصم which up to now أنا هيها طريقة الحفظ والبصم. أوكي. اللي بده يبصم هو حر، بس اللي بده يفهم هو حر كمان. أنا بحب أفهم، بحبش أحل بالطرق هذيك. Let's go for example question number 5. شايفين question number 5. And express 7 cosine theta minus 24 sine theta in this form. شايفين هو حدد لي where r greater than 0 and alpha between 0 and 90. هون بالديجريز، السؤال حيكون بالديجريز مش بالراديان. The graph this meets the y-axis p and the coordinate. يلا will you please لو سمحتوا start solving this question. على فكرة أنا بدي أقول شغلة كتير مهمة. هلا إحنا within the lessons عادة بنخسر 5 دقايق بين الحصص. هدول حعملهم فيديوهات عشان إنه نعمل تعويض لهم. أنا مش حنساهم. فيديوهات حل أسئلة عشان تساعدنا في خلال الحصص القليلة اللي بناخدها إنه to go forward. ماشي الحال؟ يلا question 5. طب شو رايك تحل معنا انت هذا واحنا بنحل كمان واحد؟ طيب إذا طبعا لأنه I cannot switch between pages، بدي إياك تساعدني في إني أروح لهاي وتمليني السؤال. احكي، قول إيش السؤال؟ إيش حكى لك أستاذ هو كان question 5 وين شوي مش فاتح يا استاذ اكسبريس 7 كوساين ثيتا 7 كوساين -24 minus -24 أيوه ساين ثيتا sin theta in the form r cosine r cosine ثيتا بلس الفا. okay theta plus alpha with r more than 0 r more than 0 yes and 0 and alpha between 90 and 0. يا سلام، كلام جميل جدا، كلام جميل جدا. طيب احكي لي ايه ايوه احكي لي يا سيف. هلا بدنا نعمل اكسبرس اول شيء قلت قبل ما السؤال ثاني حل. تمام. بدنا احنا هذا according to the rule a plus b if this is your a. متذكر الرول cosine a plus b؟ متذكره؟ احكي اهرج. يلا ايه ايش بدي الرول a plus b cosine a plus b. ما انت حكيت شو فيها؟ ايه ايش الرول a plus b cosine a؟ استاذ كوساين A كوساين B بلس ساين A ساين B. تمام شايف بدي الرول ماينس ساين اي. بدي الرول، كنت بدي يا سيف الرول كوساين بي. ما وصلتش المعلومة. اسف في اخر اشي غلط. هاي ساين بي. يلا سيف
سيف لا اصبر نشوف في مين في ناس عندنا هون. فينا فارس. من يلا يا فارس. فارس. طيب سرطاوي مايكك شغال؟ شغال. يلا قول. بنقارن الكوساين مع تبع كوساين والساين مع لسه ال 24. خليني افكها اول. كوساين الفا بدي استعمل الفا وثيتا مش اي وبي. يلا قول. مش عارف. ايش مش عارف؟ بدل اي وبي حط الفا وثيتا يا زلمه. شو هذا مش عارف؟ ما اسهلكم. طيب ما اسهل كلمه مش عارف عندكم. ثيتا ها كوساين الفا ماينس ار ساين ثيتا كوساين الفا. شو صعبه؟ لا. طيب هلا أستاذ ساين ألفا. ساين الفا. شكرا عبد الله. إيه يا زلمه عبد الله. يعني للحالات المنسيه الاشياء اللي بتنسى مش عبد بإيدي. الله متخصص يعني مش بايدي. حطه برجلك. ايوه ساين ألفا. الله يسامحك، هيك تعمل فيي. بلعب معاك يا عبد الله. طيب حدا يقول لي قارن مين مع مين. كوساين مع كوساين والساين مع الساين. تمام هاي مع هاي وهذه مع هذه. إذا we will say R cosine theta cosine alpha. This is equal to 7 cosine theta divided by cosine, divided by cosine. So we will get 7 equals R cosine alpha. This is equation number 1. Equation number 2. Jude. يصير نيجاتيف 24 ساين ثيتا. هلا نيجاتيف ونيجاتيف حيروحوا خليها 24. بتصير نيجاتيف، بتصير 24 ساين ثيتا ايوه ار ساين equals r ساين ثيتا ساين الفا. ألفا. كروس اوت هاي وهاي يعني بتصير 20. بناخذها كنيجاتيف 24. هي نيجاتيف ونيجاتيف حينشطبوا فبتضلها بوزيتيف. يس ار ساين الفا ساين ألفا. هاي question number 2. جنى فاهمة؟ على الشات قولي. هلا divide 2 divided by 1. We will divide both equations equals. When I divide R مع R حتروح. جنى ردت. Yes جنى. Yes تمام. Okay excellent. So that's a 2. That's a 24 over 7 equals tan alpha. يلا alpha equals what؟ حدا يعمل لي tan inverse لهاي. طبعا بالديجريز يا جماعة لأنه هو بده بالديجريز. لا 73.73. هي 73.74. 74 degrees. طيب بدنا نعمل substitution في أي وحدة من هدول التنتين to find the R. So let's say 24 equals R sine 73.74 يعني divided by so the R equals 25. 25. So there is a big so 7 cosine theta minus 24 sine alpha theta is equal to 25 sine cosine صح cosine theta plus that alpha 73.74. طيب يا جماعة أنا بدي شغلة تانية منكم لو سمحتوا. ممكن هذا السؤال نعمله راديا عشان نقارنه على ديسموس. خليني أعمله راديا. جود طلعي لي إياها راديا هاي لو سمحتي. ده يا أستاذ. يس. 1.287. 1.287. الار مش هتختلف 25 1287. طيب شايفين هذه. هلا المطلوب منكم جميعا انه تعملوا لي 7 كوساين ثيتا
minus 24 ساين ثيتا على دفتر وفي ورقة، وخلال 3 دقائق بدي تسوي لي إياها ساين ثيتا ماينس ألفا خلال 3 دقائق لو سمحتوا. ناو بسرعة. 3 دقائق معاكم بس. بس ايش بدك تسوي فيها؟ يا فرحة أهلي، هذا اللي ناقص، واحد ينط لي يصحصح معاي. مش إحنا سوينا هاي كوساين؟ بدي إياك تسوي لي إياها ساين. يلا بسرعة بس بس. دقيقة شوي. أيوة معك 3 دقائق. اطلب وتمنى. ساين ماينس ساين. خلصت. دقيقة يا أستاذ شوي. يلا أستاذ هسه هو الترتيب اللي هو ال1 وال2 عادي نحطه زي ما بدنا. ال1 وال2 كيف يعني؟ مش عارف. مش هي 2 على 1. اللي بدك تعمل تان، انت بدك تعمل تان سواء هاي على هاي أوكي. سواء انت حر. أستاذ حتى لو بعمل تان بضل كوساين. كيف؟ بصير تان كوساين هذا ألفا. لا أنا مخربطة. لا في مخربطة. بدي أبعث لك. يلا شو حليت أنا؟ ما حدا خلص؟ شو هدول؟ بشار ما خلصتش؟ لا أستاذ هاي أنا خلصتها. يلا صور وابعت على الجروب يا جماعة، على الجروب. صور أبعد. على الجروب لو سمحت. يلا شوي والله يا أستاذ بس. يلا. أعطيني شوي. الساعة 11 وربع. هلا جريد 10 بستنوا. جماعة حلوها وودوها على الجروب. اوكي أستاذ عادي نيجاتيف صح؟ ايه ممكن ليش لا. عادي ممكن تطلع نيجاتيف ممكن صح؟ طبعا بس رجاء على الجروب. طلع ابعت حلك. grade 12 please send it على الجروب. يلا هسه بعطيكم إياها، بس كنت بطلع في ما كنتش مطلعها.
هسه عيني هسه بعد. لأنه أنا عندي حصة هلا بدأت مع جريد 10 هلا بفضحونا. طب استاذ على السريع بس شوف حلي واحكي لي اذا صح عشان عبد الله شو اسمه، معلش أنا عندي حصة على جريد 12 هلا. بليز. عشان خلص هاي عشان انا بعد. هدول يا زلمه بيروحوا هلا يعيطوا لاهاليهم مع بداش الحصه. والله العظيم بيعيطوا، بروحوا للدكتوره صفاء بيعيطوا والله. يلا بنشوفكم. هذول جهله مو